The unit of measure of an angle is option A centimeters, option B kilometers, option C degree, option D grams. యూనిట్ యొక్క యాంగిల్ యొక్క యూనిట్ని మెషర్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. యూనిట్ అనేది యాంగిల్కి ఎలా ఉంటుందంటే సెంటీమీటర్, కిలోమీటర్స్. సెంటీమీటర్, కిలోమీటర్ ఇవి రెండు కూడా డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్. గ్రామ్స్ అనేది వెయిట్కి యూనిట్. అంటే రిమైనింగ్ డిగ్రీ అనేది యాంగిల్ మెజర్ చేయడానికి యూనిట్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. In the linear pair, the sum of angles is option A 90 degrees, option B 45 degrees, option C 180 degrees, option D 270 degrees. Linear pair means pair of adjacent angles like ABC, angle 1, angle 2. Pair of adjacent angles equal to 180 degrees or straight angle means option C is the right answer. The supplementary angle of 178 degrees is option A 1 degree, option B 3 degrees, option C 2 degrees, option D 12 degrees. Supplementary angle means like a linear pair means sum of two adjacent angles equal to 180 degrees. Option, for example, ABC, angle 1 60 degrees, angle 2 120 degrees, total angle equal to 180 degrees. 180 degrees minus 178 degrees equal to 2 degrees. Right answer is option C. Option C is the right answer. The complement angle of 41 degrees is complement angle means sum of two angles sum of theta 1 and theta 2. Sum of two angles equal to equal to 90 degrees. Sum of two angles equal to 90 degrees. One angle 41 degrees. 90 degrees minus 41 degrees equal to 49 degrees. 49. Option C is the right answer. The complement angle of 1 degree is complement means sum of two angles theta 1 and theta 2. Sum of two angles equal to 90 degrees. Theta 1 1 degree, 90 degrees minus 1 degree equal to 89 degrees. Theta 2 89 degrees. Right answer is option A. Option A is the right answer. An angle is equal to supplement. The angle is supplement angle means sum of two angles equal to 180 degrees. Sum of two angles equal to 180 degrees. Two angles
ఎన్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు. ఎన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సప్లిమెంట్ టూ యాంగిల్స్. యాంగిల్ థీటా 1 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ థీటా 2 ఆల్సో ఎక్స్. ఎందుకంటే ఈక్వల్ అంటున్నాడు అంటే యాంగిల్ 1 ఎంత అవుతుందో యాంగిల్ 2 కూడా సేమ్ అని చెప్తున్నాడు. ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 2x ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ బై 2 90 degrees. Therefore x equal to 90 degrees. Option B is the right answer. An angle which measures more than 0 and less than 90 is called. కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. ఆప్షన్ ఏ అబ్ట్యూస్ యాంగిల్, ఆప్షన్ బి అక్యూట్ యాంగిల్, ఆప్షన్ సి రైట్ యాంగిల్. ఫస్ట్ 0 to 90. 0 మోర్ దాన్ 0 అంటే 0 కన్నా యాంగిల్ అనేది హై వాల్యూ అయి ఉండాలి. లెస్ దెన్ 90 డిగ్రీస్ కన్నా బిలో యాంగిల్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేద్దాం. ఎగ్జాక్ట్ 90 డిగ్రీస్. ఎగ్జాక్ట్ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుందని రైట్ యాంగిల్ అంటాం. రైట్ యాంగిల్. అండ్ సెకండ్ వన్ 90 minus theta. 90 minus theta or 0 plus theta. 90 minus theta 0 plus theta అంటే 90 కన్నా బిలో ఉండాలి లేకపోతే 0 కన్నా ఎక్కువై ఉండాలి. ఆ కండిషన్ ఏమంటామంటే ఎక్యూట్ యాంగిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ obtuse angle means 180 minus theta or 90 plus theta. 90 డిగ్రీస్ కన్నా హై వాల్యూ అయి ఉండాలి లేదా 180 డిగ్రీస్ కన్నా బిలో వాల్యూ అయి ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఆబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటాం. అంటే వాడు అడిగిన కండిషన్ ఏంటి? మోర్ దాన్ 0 లెస్ దాన్ 90. మోర్ దాన్ 0 కన్నా హై వాల్యూ, లెస్ దాన్ 90 కన్నా బిలో వాల్యూ. అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అక్యూట్ యాంగిల్. An angle which measures 90 degrees is called obtuse angle. Option B acute angle, option C right angle, option D none. First obtuse angle means 90 degrees plus theta or 180 degrees minus theta. 90 డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఆర్ 180 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ వాల్యూ. అలా ఉంటే దాన్ని అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ అక్యూట్ యాంగిల్. మీన్స్ 90 minus theta or 0 plus theta. అంటే 0 డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువై ఉండాలి లేకపోతే 90 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువై ఉండాలి. అలా ఉంటే ఆ యాంగిల్ని ఏమంటామంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ 90 డిగ్రీస్. ఎగ్జాక్ట్గా 90 డిగ్రీస్ ఉంటే ఆ యాంగిల్ ఏమంటామంటే రైట్ యాంగిల్ అంటాం. రైట్ యాంగిల్ అంటే రైట్ యాంగిల్ ఆల్వేస్ 90 డిగ్రీస్. అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. An angle
which measures 0 degrees is called option A right angle, option B straight angle, option C complete angle, option D none of the above. ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చింది 0 డిగ్రీస్ అనేది ఆప్షన్స్లో ఒకసారి ఆప్షన్స్లో రైట్ యాంగిల్, స్ట్రైట్ యాంగిల్, కంప్లీట్ యాంగిల్ ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. రైట్ యాంగిల్ మీన్స్ రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees, exactly 90 degrees, exactly 90 degrees. Next, straight angle exactly 180 degrees, exactly 180 degrees, exactly 180 degrees. స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 180 degrees ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ యాంగిల్ మీన్స్ 360 degrees. కంప్లీట్ యాంగిల్ మీన్స్ 360 degrees. కంప్లీట్ యాంగిల్ మీన్స్ 360 degrees. ఎగ్జాక్ట్గా 360 degrees ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్ యాంగిల్గా తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ 0 degrees అన్నాడు అంటే రైట్ యాంగిల్ కాదు, స్ట్రైట్ యాంగిల్ కాదు, కంప్లీట్ యాంగిల్ కూడా కాదు, అంటే నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Two angles are complementary and congruent. Then find each of the angles. ఫస్ట్ 2 angles అనేవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని చెప్తున్నాడు. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండ్ కాన్గ్రెంట్ యాంగిల్స్ కూడా అని చెప్తున్నాడు. అయితే ఫైండ్ ద ఈచ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్, అయితే ఆ యాంగిల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ మీన్స్ sum of two angles equal to 90 degrees. Sum of two angles equal to 90 degrees ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. 90 + 90 180 degrees అంటే ఆప్షన్ ఏ కాదు. నెక్స్ట్ 45 + 45 90 degrees. Sum of two angles 90 degrees అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సిని కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 180 360 degrees. 360 degrees అనేది కంప్లీట్ యాంగిల్. 35 + 45 30 40 70 80 180 degrees. 180 degrees మీన్స్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే ఆప్షన్ డి కూడా కాదు, అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. In a triangle ABC, if angle A equal to angle B plus angle C, then find angle A. యాంగిల్ ఏ యొక్క వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఆప్షన్ ఏ 60 degrees, ఆప్షన్ బి 45 degrees, ఆప్షన్ సి 90 degrees, ఆప్షన్ డి 120 degrees. ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆ కండిషన్ ఏంటి? ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ బి యాంగిల్ సికి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి యొక్క సమ్ ఎంతైతే వస్తుందో దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క టోటల్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క టోటల్ యాంగిల్ 180 degrees. 180 degrees అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ బీసీకి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అని చెప్తున్నాడు. 180ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 2x ఈక్వల్ టు 180 degrees. Therefore x ఈక్వల్ టు 90 degrees.
ఈ 2 అనేది 180లో 90 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే x ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. If an angle is its own complementary angle, then it measures is option A 30 degrees, option B 45 degrees, option C 60 degrees, option D 90 degrees. First, complementary angle. Complementary angle means sum of two angles equal to 90 degrees. Sum of two angles equal to 90 degrees ఉండాలి. ఇఫ్ ఎన్ యాంగిల్ ఇట్స్ ఓన్ కాంప్లిమెంటరీ, ఓన్ అంటున్నాడు అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓన్ కాంప్లిమెంటరీ మీన్స్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్, 2x ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. 2 అనేది 90లో 45 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, వేర్ x ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీస్. Option B is the right answer. If ABC plus 68 degrees equal to 156 degrees, then ABC plus 68 degrees equal to 156 degreesకి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. అయితే ఏబీసీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఎక్యూట్ యాంగిల్, ఆప్షన్ బి అబ్ట్యూస్ యాంగిల్, ఆప్షన్ సి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అండ్ ఆప్షన్ డి నన్. దీనిలో ఫస్ట్ ఎక్యూట్, అబ్ట్యూస్, రిఫ్లెక్స్ ఈ యాంగిల్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఆప్షన్ ఏ ఎక్యూట్ మీన్స్ acute angle means 90 degrees minus theta or 0 degrees plus theta. acute angle అనేది 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉండాలి, 0 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అలా ఉంటే ఆ యాంగిల్ని acute యాంగిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ obtuse angle means 90 degrees plus theta, 180 degrees minus theta. obtuse angle అనేది 90 degrees కన్నా హై వాల్యూ అయి ఉండాలి, 180 degrees కన్నా లెస్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ 180 degrees plus theta, 270 degrees minus theta. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అనేది 180 degrees కన్నా హై వాల్యూ అయి ఉండాలి, 270 degrees కన్నా లెస్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. ఇలా ఉంటే దీన్ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్గా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఏబిసి ప్లస్ 68 degrees ఈక్వల్ టు 156 degrees. ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్ సైడ్కి వెళితే నెగిటివ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఏబిసి ఈక్వల్ టు 156 degrees మైనస్ 68 degrees. ఏబిసి ఈక్వల్ టు 156 minus 68 means 88 degrees. 88 degrees అంటే 90 బిలో 0 ప్లస్ అంటే 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 90 కన్నా తక్కువ ఉంది, మీన్స్ acute angle. ఆప్షన్ ఏ is the right answer. If the ratio of supplementary angles 4:5, then the angles are option A 108 degrees 62 degrees, option B 102 degrees 78 degrees,
ఆప్షన్ సి 80 degrees and 100 degrees. ఆప్షన్ డి 95 degrees and 85 degrees. ఈ రేషియోలో ఉండాలంట. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. కండిషన్ ఏంటి అంటే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీన్స్ supplementary angles means sum of two angles equal to 180 degrees. Sum of two angles equal to 180 degrees. టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ అనేది 180 degrees ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. వీటిని యాడ్ చేస్తే 180 degrees రావాలి. ఆ 180 degrees రావాలి. మళ్ళీ అడిషనల్గా ఒక కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆ వచ్చిన 180 degrees అనేది ఆ సమ్ అనేది 4:5 రేషియోలో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. 4:5 రేషియోలో ఉండాలి. ఇది సింప్లిఫై చేయకుండానే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. అది ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏలో కానీ ఆప్షన్ బి, సి, డి వీటిల్లో 2 terms ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్లో 4 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. 4 అన్నిట్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కానీ డీలో క్యాన్సిల్ అవ్వట్లా. అంటే ఆప్షన్ డి కాదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ రేషియో 5 కదా. సెకండ్ టర్మ్లో 5 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఆప్షన్ ఏలోను 5 క్యాన్సిల్ అవ్వదు, ఆప్షన్ బిలోను 5 క్యాన్సిల్ అవ్వదు. అంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్. అది ఒకసారి ప్రాసెస్ కూడా చేద్దాం. ప్రాసెస్ చేస్తే టోటల్ యాంగిల్ 180 degreesకి ఈక్వల్ కదా. 2 parts ఇచ్చాడు. 2 parts అండ్ 4 + 5 = 180 degrees. టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని? 9 parts. 9 parts అనేది 180 degrees. ఈ 9 అనేది 180లో 20 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ 20ని 4తోనూ 5తోనూ మల్టిప్లై చేద్దాం. 20 × 4 = 80 degrees. 20 × 5 = 100 degrees. 4:5 రేషియోలో అంటే యాంగిల్స్ ఎంత ఉండాలి? 80 and 100. 80, 100 అంటే ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. a + 25 = b + 65 = 90 degrees. దెన్ a, b ఆర్. ఆడు కండిషన్ ఇచ్చేసాడు. a + 25 అనేది 90కి ఈక్వల్ ఉంటుంది, b + 65 కూడా 90కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. అయితే a, b వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఆప్షన్ ఏ 65 degrees, 25 degrees. ఆప్షన్ బి 25 degrees, 65 degrees. ఆప్షన్ సి 30 degrees, 60 degrees. ఆప్షన్ డి 45 degrees, 45 degrees. ఫస్ట్ ఈ ఇచ్చిన కండిషన్ సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? a + 25 = 90 degrees అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? b + 65 = 90 degrees. ఈ వాల్యూస్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. a = 90 - 25, b = 90 - 65, a మీన్స్ 90 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం 65, b = 25 degrees. a = 65 degrees, b = 25 degrees. అంటే ఆప్షన్ ఏలో 65 ఉండాలి, బిలో 25 ఉండాలి. a, b అడిగాడు కదా. ఇక్కడ ఏ, బి రెండిట్లోనూ 65, 25, 25, 65 కామన్గా ఉన్నాయి, కానీ ఆర్డర్లోనే తీసుకోవాలి. ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, బి వాల్యూ సెకండ్ తీసుకోవాలి. ఏ వాల్యూ 65, బి వాల్యూ 25. కాబట్టి 65, 25 తీసుకోవాలి. 65, 25 అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్.